بولے ہاں، بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ لیل رمضان کی ہر گھڑی بابرکت ہے، ہر گھڑی بابرکت ہے، لہذا کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی وقت، کوئی رات، کوئی دن، کوئی لمحہ رمضان المبارک کا کمتر نہیں ہے۔ ہر گھڑی کو اہمیت دیں۔ اور کیسے معلوم کرے گا وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا کہ وہاں دیکھے گا تارے ٹوٹ رہے ہیں کہ نہیں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہیں؟ اور اگر معلوم ہوگا تو صبح کو معلوم ہوگا، سورج کی جو شعائیں صبح کو نکلتی ہیں، رات کو نہیں نکلتی۔ اور وہ کہاں سے معلوم کرے؟ وہ تو سو جاتا ہے، وہ تو سو جاتا ہے ابھی، کون بیٹھ کے دیکھتا بتاؤ؟ تو فجر نماز پڑھتے ہی سب بھاگ لیتے ہیں ہم لوگ، سورج کہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ طلوع ہوتے ہوئے؟ طلوع جب ہو رہا ہے تب یہ نشانی ظاہر ہوتی، اور رات میں یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے، اور شہروں میں میں نے کہا کہ معلوم نہیں کر سکتے، یہ رات بالکل روشن ہوتی ہے تو یہ، اور ستارے نہیں ٹوٹتے، یہ بھی بہت مشکل ہے معلوم کرنا، یہ بھی مشکل ہے معلوم کرنا، کون بیٹھ کے دیکھے گا کہاں ٹوٹ رہا ہے کہاں نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ تو اگر کسی کو لگتا ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر کسی کو صحیح میں معلوم ہو گیا، کوئی علامت دیکھ لی، یا اللہ نے خواب میں دکھا دیا، صحیح خواب ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اس کی خبر، حرام ہے اس شخص پر، حرام ہے اس شخص پر۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر تھی، تو رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی اور کو بتانا یہ حرام ہے۔ رمضان ختم ہو جائے، آپ بتائیں بھئی مجھے ایسا لگا کہ شاید 21ویں کو کیا ہے شب قدر تھی، 25ویں کو شب قدر تھی، رمضان ختم ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں، رمضان کے اندر بتانا جائز نہیں، حرام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی مایوس ہو جائے کہ بھئی 23 کو تھی، 21 کو تھی، میں تو تھا ہی نہیں، بعد میں وہ بھی چھوڑ دے بقیہ راتیں کہ بھئی لیلۃ القدر جب گزر ہی گئی ہے تو فائدہ کیا آپ عبادت کر، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں تو یہ بیان کی بھی رات نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، بیان کی بھی رات نہیں ہے، یہ عبادت ہی کی رات ہے۔ تو مختصر یہ تعلیم و تعلم کی، اس کا تعلق عبادت سے ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا 15 منٹ اگر کوئی اہم سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کسی نبی نے نہیں دیکھا سوائے آپ کو؟ بالکل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خواہش کر رہے تھے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، ضد نہ کر، نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اتنا اصرار کر رہا ہے تو ذرا وہ پہاڑ پہ دیکھ، میں اپنی صرف تجلی، اپنا نور اس پہ ظاہر کرتا ہوں، اگر اس کو دیکھ لیا، اس کی ہمت رہ گئی تو ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے۔ فلما ترى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا میری تجلی ظاہر ہونے کے بعد تو ہو سکتا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ پہاڑ دیکھتے ہیں ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل دھول کے مانند ہو گیا پہاڑ، اللہ نے صرف اپنی تجلی ظاہر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر جو حجاب، اللہ کے نور کے درمیان جو حجاب، جو پردہ، جو آڑ حائل ہے نا، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو پوری دنیا بھسم ہو جائے۔ اللہ کا نور، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو اس دنیا کی زندگی میں دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ آخرت میں، جنت میں جو جائیں گے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی میرے بھائیوں، کہ ہم جس رب کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں وہ اللہ ہر ہفتے آ کے ہمارے کو اپنا دیدار کرائے گا، اللہ کو ہم دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے میرے بھائیوں۔ جس طرح اللہ کے نبی نے کہا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھو،
जन्नत में अल्लाह आएगा, अपना दीदार कराएगा। अल्लाह हम सबको अल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। तो कोई किसी ने नहीं देखा है। हज़रत आयशा ने कहा, जिसने दावा किया कि अल्लाह के नबी ने मेराज की रात अल्लाह के नबी को देखा था, तो उसने झूठ बोला, तुहमत बांधा अल्लाह के नबी पर, तो नहीं देखा। सही बात यही है। जुमा में 2 मरतबा अजान देते हैं, क्या ये दुरूद? जुमा, अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप मिंबर पर बैठते थे तभी अजान शुरू होती थी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में जब आप मिंबर पे बैठते थे तभी अजान शुरू होती थी। हज़रत उमर 10 साल खिलाफत की, 10 साल तक खिलाफत की, मिंबर पर जब आप बैठते तभी जुमा की अजान शुरू होती। हज़रत उस्मान के दौर में कुछ साल तक यही चला, आप जब मिंबर पे बैठते तो जुमा की अजान शुरू होती। लेकिन जब मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई, मदीना बहुत बड़ा शहर बन गया, मस्जिद नबवी में अजान देने से अजान पहुंचती ही नहीं थी, लोगों तक नहीं पहुंचती थी। तो क्या किया, मकाम ज़ूरा जो बाजार था, बाजार मदीना का बड़ा बाजार जो था, वहां एक अजान होती थी। तब सब लोग छोड़ छाड़ के मस्जिद आ जाते थे, और उसके बाद जब इमाम मिंबर पे बैठता तब दूसरी अजान शुरू होती। तो क्यों शुरू किया गया? ताकि उनको मालूम हो जाए कि जुमा का वक्त हो गया। उस वक्त घड़ी नहीं थी, कोई टाइम टेबल मुतय्यन नहीं था, जब भी अजान दे दिए शुरू। तो ये इल्लत थी। तो आज के दौर में ये इल्लत बाकी है क्या? नहीं बाकी है। हमारे पास माइक है भाई, पूरे गांव में सुनाई देती हमारी अजान। तो अच्छा ये बताइए, है ते अल्लाह के नबी के जमाने में जो हो रहा था वो गलत था? वो गलत था। है ते अबू बकर के जमाने में जो हो रहा था अमल वो गलत था। है ते उमर के दौर में 10 साल तक जो अमल होता रहा वो गलत था। है ते उस्मान की इब्तिदाई खिलाफत में जो अमल होता रहा वो गलत था। सबसे बेहतर अमल तो अल्लाह के नबी का अमल होगा ना। तो अल्लाह के नबी तो जब मिंबर पर बैठते थे तो वही अजान होती थी, उसके अलावा कोई अजान नहीं थी। है तो उमर के दौर में कोई अजान नहीं थी दूसरी, है तो उस्मान के दौर में कोई अजान नहीं थी दूसरी, इब्तिदाई दौर में। जब हमने कहा आबादी बढ़ गई, अजान नहीं सुनने में आ रही थी लोगों को, तो इस वजह से कि लोगों को मालूम हो जाए कि अब चलना है मस्जिद में, जुमा पढ़ना है, इमाम साहब आने वाले हैं, तो आप वहां एक अजान होती थी, भाग के लोग आते थे, तो मस्जिद में दूसरी अजान जब इमाम मिंबर पे बैठता था तो होती। तो अब जो इल्लत थी वो खत्म हो गई। हमारे पास अब माइक है, पूरे गांव में पूरे शहर में हमारी अजान सुनाई देती है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं तो जाहिर सी बात अब नहीं करना चाहिए। तो नबी का जो अमल है वही सबसे बेहतर है, नबी के जमाने में जो होता था। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये दुआ कसरत से पढ़ने से क्या हर दुआ कबूल होती है? क्या यह दुरुस्त है? नहीं नहीं, इसमें हर चीज की दुआ नहीं मांगेंगे। वो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के मुताल्लिक अल्लाह के नबी ने कहा कि ये नून यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ करके जो कोई भी कुछ अल्लाह से मांगता है तो दुआ कबूल होती है। इसमें रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इसका मतलब ये हुआ, अय मेरे रब, जो कुछ भी तू मेरी तरफ नाजिल कर दे, जो भी भलाई खैर आफियत जो भी तू मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी जब फिरौन के डर से आप भाग गए थे, आपने कत्ल कर दिया था ना किप्ती को मुका मार के, तो चले गए। तो मदियन जा रहे थे, मदियन जब रास्ते में पहुंचे, शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियां पानी पिलाने के लिए बकरियों को खड़ी थी, सारे आदमी पिला के चले गए, ये बेचारे उठा ही नहीं पा रही थी, भारी भरकम वो पत्थर था कुएं पर रखा हुआ था। तो है मूसा देख रहे थे कि ये 2 बच्चियां खड़ी हैं, गए, आपने उठाया, उनको पिला के उसके बाद वो चली गई। तो भूखे प्यासे, कई दिन का पैदल का सफर था, कितनी रातें कितने दिन भूखे प्यासे है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारी थी। कहा अल्लाह जो कुछ भी तू खैर भलाई नाजिल करते मैं उन सारी चीजों का मोहताज हूं। तो इसमें और चीजों का जिक्र नहीं, अलबत्ता बाज उलमा ने लिखा है, कुंवारे लोग सुन लें, बाज उलमा ने लिखा है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो सुने कि ये दुआ जो कसरत से पढ़ता है उनको रिश्ता मिलता है। क्योंकि हैते मूसा ने ये दुआ की थी तो शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी आई ना फौरन, कहा हमारे बाप आपको बुला रहे हैं, आपको उजरत देना चाहते हैं। क्या उजरत बनी उस वक्त?
हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी एक बेटी का तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, निकाह हो गया। तो बाज़ उलमा ने इसी वजह से लिखा है कि ये दुआ जो कसरत से पढ़ता है उसका नेक रिश्ता मिलता है, उसकी शादी हो जाती है। जिसकी शादी ना हो, परेशान हो, तो इस दुआ को कसरत से पढ़े। खलास रहने दें, आप बहुत तफसील तलब है सवाल। सोते वक्त सूरह सजदा पढ़ना दुरुस्त है या हामीम सजदा पढ़कर? नहीं, सूरह सजदा, सूरह सजदा पढ़ सकते हैं, सूरह मुल्क पढ़ सकते हैं, सूरह काफिरून पढ़ सकते हैं, सूरह ऊद पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले पढ़ा करते थे। खलास। अब ये दज्जाल कौन है, कैसे पैदा हुआ, वो कौन है, वो बाद में निकलेगा दज्जाल, समझ रहे हैं? वो तफसील तलब जवाब है, वक्त नहीं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।